ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум карда шуданд. бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ мутобиқи моддаи 61 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ҷазои 897 шахсе ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум карда шуданд, тибқи рӯйхати замима гардида бахшида шуда, онҳо аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 20 марти соли 2025 дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд, дар арафаи иди байналмилалии Наврӯз ҷазои 897 нафар маҳкумшудагон бахшида шуда, онҳо аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда мешаванд. фармони мазкур нисбати маҳкумшудагоне татбиқ мегардад ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна ва вазнин аз озодӣ маҳрум карда шуда, дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо менамоянд. ба Тоҷикистон Наврӯз расман фаро расид. ин иди фархунда ки решаҳои он аз суннатҳои фарҳангии ниёгони мо сарчашма мегиранд, рамзи эҳтиром ба табиат, арҷгузорӣ ба арзишҳои инсондӯстона ва қаробату ҳамдигарфаҳмӣ миёни халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва мардумони ҳавзаи тамаддуни Наврӯз самимона табрику таҳният гуфтанд. ҳамватанони азиз, фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалиро ба ҳамаи шумо мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва мардумони ҳавзаи тамаддуни Наврӯз самимона табрик мегӯям. орзумандам ки рӯзу рӯзгоратон аз файзу баракати ин ҷашни зебои табиат ҳамеша пур аз шодиву нишод бошад. Наврӯз ҷашни бузурги миллии мо тоҷикон ва оғози соли нави аҷдодӣ аст ки ба пешвози фарорасии он табиат ва тамоми мавҷудоти олам эҳьё мешавад ва дар ҷону рӯҳи инсонҳо умед ба зиндагӣ ва дӯст доштани он дигар бора зинда мегардад. яъне Наврӯз айёми гузариш ба фасли нави зиндагӣ, пирӯзии гармӣ бар сардӣ, ҷашни равшанӣ ва нур, дӯстиву муҳаббат, шодиву хурсандии ҳамагонӣ ва шукуфтани орзуҳо мебошад. аҷдоди фарҳангиву тамаддунсози мо тавонистанд ки ҷашни Наврӯз ва расму оинҳои онро дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ карда то ба рӯзгори мо расонанд. Наврӯз ки решаҳои он аз суннатҳои фарҳангии ниёгони мо сарчашма мегиранд, рамзи эҳтиром ба табиат, арзгузорӣ ба арзишҳои инсондӯстона ва қаробату ҳамдигарфаҳмӣ миёни халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад.
این جشن زیبای طبیعی در روند رشد تاریخی با حکمت و فلسفه انسان پرورانش به تمدن و فرهنگ‌های دیگر تأثیری عمیق رسانیده از جانب خلق و ملت‌ها تدریجاً پذیرفته شده است. یکی از عامل‌های به جشن بین المللی تبدیل یافتن نوروز محض از همین عبارت است. باید گفت که محض عنصرهای نیک و پسندیده معنوی، فرهنگی و اجتماعی نوروز و هم آهنگی با طبیعت انسانها را به هم می آورد، متحد و متفق می سازند. مناسبت بین آنها و وضع روحی آنها را در حال اعتدال و آرامی و شادی و سرور نگاه می دارند. زیرا همه آیین‌های نوروزی دارای اهمیت انسان دوستانه، حکمت روزگار و تشویق حیات آرام و آسایشته اهل بشر می باشند. همدیاران ارجمند، تاجیکستان صاحب استقلال ما و مردم پاک نهاد و فرهنگ پرور آن میراثبر حقیقی این جشن عالمگیر اعتراف شدند. زیرا تمام سنت و آیین‌های انسان پرورانه نوروز محض در سرزمین اجدادی ما و در تمام قلمروی کشوری بیشت آسایمان پاک و به آلایش حفظ گردیدند. یعنی تاجیکستان محبوب ما واقعاً وطنی اصلی نوروز است. محض رسم و آیین‌های انسان پرورانه نوروز و دیگر جشن‌های آریایی از جمله سده، تیرگان و میرگان که در کشور ما از برکت صاحب استقلالی احیا گردیدند، عامل پایداری و ماندگاری ارزش‌های ملی و فرهنگی و علمی و ادبی مردم آریایی تبار در صحیفه‌های تاریخ می باشد. بنابراین هر یک فرد وطن دوست و با ننگ و ناموس در حفظ این سنت و عنعنه‌ها و برگزاری شایسته جشن‌های باستانی مردمی باید سهمگزار باشد. نوروز در وطن محبوبمان تاجیکستان نه تنها همچون جشن فرهنگی و مردمی بلکه به صفت سنت مهم احیای طبیعت و تلاش برای فراوانی عزیز و گرامی دانسته می شود. یعنی نوروز جشن پیوند انسان با طبیعت بوده، آدمان را به عملهای سازنده و آبادگرانه تلقین می کند و به آنها الهام و نیرو می بخشد. این است که مردم زحمتکش ما بعد از جشن سده و در عرفه نوروز طبق عنعنه گذشتگانمان آمادگی را به کارهای بنیادکاری از جمله کشاورزی و نهالشنانی وسعت می بخشند.
دایر به این مسئله من ضمن سخنرانی خود در مراسم افتتاح کنفرانس سیوم بین المللی آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 گفته بودم که در دایره اجرای برنامه کمودیزارکنی طبیعت کشور تا سال 2040 باید زیاده از 2 میلیارد بیخ نهال شنانده شود. حالا تاکید می نمایم که محض ایام نوروز زمان احیا گردیدن طبیعت برای تطبیق این هدف بزرگ فرصت بسیار مهم می باشد. یعنی همه ما را ضرور است که روزهای مساعد بهار را جهت آباد و زیبا و سرسبز و خرم گردانیدن کشور بیشتاسایمان ثمرناک استفاده بریم. هموطنان ما خوب می دانند که سالهای آخر بر اثر مشکلی گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم وضع جهان تا رفت مرکب و بحرانی گردیده امنیت آذوقواری کشورها را تحت خطر جدی قرار داده ایستاده است. چون این شرایط ما را وادار می سازد که به رشد ساحه کشاورزی توجه خاصه داده برای حفظ امنیت آذوقواری از حساب استحصال محصولات کشاورزی خودی بیش از پیش کوشش نماییم و تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده را به این سمت روانه سازیم. از این رو کشاورزان مملکت و همه آنهایی که در اختیار خود یک پارچه زمین دارند باید از هر یک روز مساعد بهاری ثمرناک استفاده کرده گرفتن 3-4 حاصل را تأمین نمایند و استحصال محصولات غذایی را افزایش دهند. هر یک عائله‌ای که صاحب زمین پرزنتی و نزد حولگی می باشد باید هر وجب آن را برای تأمین عائله خود با آذوقواری و ذخیره مواد غذایی ثمرناک استفاده نمایند. مردم عزیز تاجیکستان طبق سنت های نیک نوروز اجدادی به استقبال این جشن فرخنده مکان زیست و اشیای روزگار و سر و لباس خود را تازه و آزاده و نو می کنند که نو عداوت را از قلب خود پاک می سازند و همدیگر را با چهره کشاد و پرمیر تبریک می گویند. همدیاران ما در این ایام همچنین عملهای خیر و ثواب از جمله کمک و دستگیری یتیمان و معیوبان و عائله های کم بضاعت و نیازمند را انجام می دهند. ما را ضرور است که با نوروز اجدادیمان که جشن بین المللی اعلان گردیده است افتخار نماییم. آن را عزیز و گرامی داریم، زیرا جشن نوروز برای ما رمز وحدت ملی و دوستی و محبت بوده دیروز، امروز و فردای ما مردم آریای تبار را به هم می پیوندد.
باور دارم که نوروز عالم افروز و سال نو اجدادی با قدم‌های نیکش و خاندان مردم باننگ و ناموس و فرهنگ دوست و صلح‌پرور تاجیک سلامتی و خوشحالی و فتح و گشایش‌های نو می آورد. ما باید هر روز بهار را برای نهالشنانی تازه آزاده کردن هر یک خانه و کاشانه و سرسبز و خرم گردانیدن محل زیست خود، سازندگی و آبادانی وطن عزیزمان و زحمت اهلانه خرد و بزرگ کشور استفاده بریم. ما سرزمین اجدادیمان را با اتحاد و سرجمعی و با دستان خودمان آباد می سازیم. دولت صاحب اختیارمان را نیرومند و پیشرفته می گردانیم. کارگاه و کارخانه های نوی استحصالی بنیاد می کنیم و برای هموطنانمان جایهای نوی کاری مهیا می نماییم. هموطنان عزیز ما خوب می دانند که مردم ما همه گونه جشن و خرسندی خصوصا نوروز را با خانه تازه و آزاده، ظاهری زیبا و آراسته و باطنی پاک و به آلایش استقبال میگیرند. ما نباید فراموش کنیم که تاجیکان در بین مردمان جهان همچون ملت فرهنگی شناخته و اعتراف شدند. ما باید نام نیکی ملت فرهنگی را با آداب بلند انسانی و مدنیت لباس پوشی در همه جا بخصوص هنگام به پایتخت آمدن و سفر به کشورهای دیگر پاس داریم. ضمناً خاطر نشان می نمایم که ایام نوروز بهترین فرصت برای برگزاری هر گونه همایش و آزمون‌ها جهت تبلیغ و معرفی لباس‌ها و طعام‌های ملی می باشد. همچنین در خاطر باید داشت که در بین مردم ما ذبح چاروا برای گذرانیدن چهارمینه‌های نوروزی رایج نیست. این جشن را گذشتگان ما با آماده کردن طعام‌های ملی از گیاه‌های شفابخش دیار بیشناسایمان و با رعایت قاعده‌های صرفه و سرشته‌کاری برگزار می‌نمودند. در این روند ما باید به تربیت فرزندان از خردسالی و به کمال رسانیدن کادرهای بلند اختصاص جوابگوی به طلبات عصر پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی ها دقت اولین درجه دهیم. با اطمینان به حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی مردم سربلند کشور اظهار می نمایم که در روزهای جشن نوروزی بین المللی و من بعد نیز ما همه یک جا با کار و فعالیت صادقانه تاجیکستان عزیزمان را باز هم آباد و زیبا می‌گردانیم و اعتبار و آبروی آن را در جهان بلندتر می‌برداریم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر تمام مردم عزیز تاجیکستان را به افتخار جشن نوروز صمیمانه تبریک گفته
با همه شما و هموطنان برون مرزی سلامتی، خانه آباد، وقت و اقبال نیک و فیض و برکت آرزو می نمایم.